Good afternoon, student. This is the lecture number 9 of unit number 1. Till now, we have studied the what is management, administration, and organization. Then we have studied the different types of management, types of organization, and administrations. Then we have studied the role of management, principles of management given by the different scientists. Then we have studied the steps in planning, types of organizations. Then we have studied the areas of the management. Okay. Uh, Today we will have to study the managerial skill. What are the different managerial skill required at shop floor as well as in the enterprise in the organization, that we will have to study in today's lecture. Following three types of managerial skills that are essential to fulfill the specific task in an organization. It is shown by here diagram that management skills are in the center, and the technical skill, conceptual skill, and interpersonal skill, which is shown in the diagram. Okay, that diagram is quite interactive. In the types of managerial skill, first skill is a technical skill. Okay, so technical skill involve the knowledge of a proficiency in activity involving methods, processes, and procedure. Means what? Suppose we are working in any organization, it may be a software or company, or it may be a shop floor company or production company. In that case, suppose we are manufacturing a component. For that purpose, we will have to we will must have to know that the different methods to manufacture it, what are the different processes by which we can produce the same component, and which procedure we will follow for the manufacturing of that component. That must be known to the person at a managerial level. Okay, is it? Means method, processes, and procedure. uh, that three types of technical knowledge must be known to the person. Okay, so these skill involve the use of tools, equipment, procedure, and techniques of the industry. Now, tools means, suppose in the engineering, first year engineering, or in your first or second semester, you have seen the lathe machine in the workshop, is it? um, in that case, the which tools can be used for the manufacturing, then what are the procedure to be followed, and the techniques of the industry. Okay, what technique is followed in the industry, that must be known to the person. Okay, the technical skill are most important for supervisory level or first level management. Means whatever the technical knowledge must be purchased by the supervisory level or first level management. Okay, so which can be explained, or which can be suggested or instructed by the supervisor or first level management to the subordinate at the time of failure of the uh, assembly line. Okay, so मीन्स व्हॉट, जर आपण एखाद्या कंपोनंटवर वर्क करत असेल, तर ड्युरिंग द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस, इज देअर एनी फॉल्ट ऑकर in the machine, is there any failure in the component, that will be sorted out by the supervisory level or first level management. But initially you must know what type of problems are there, what type of machines are there, uh, how to solve the particular problem occur at the shop floor, is it? uh, Similarly, we can take the example of any software industry also. As we are working on the software project, so that we must know the programming, we must know the coding of the language, so that we can sort out the problem during the assessing the programs, or we can say that getting the output from that program. Suppose that output of the program will not be uh, favorable to us, or
जशा प्रकारचं आपल्याला पाहिजे त्या फॉर्ममध्ये जर आउटपुट नाही मिळाला तर आपल्याला काय करावं लागेल, वी विल हॅव टू चेंज दी कोडिंग और प्रोग्रामिंग सो दॅट वी विल गेट दी डिझायर्ड आउटपुट ऑफ दॅट प्रोग्राम. दॅट्स वाय. आणि हू विल सजेस्ट दॅट correction, that supervisory person or means who will provide the solution to that particular problem, the supervisory level person or first level management. बरेचदा पाहिलं असेल तुम्ही की कंपनीमध्ये एक टीम मेंबर असतो आणि त्या टीम मेंबरच्या अंडरमध्ये त्यात टीम लीडर असतो आणि टीम लीडरच्या अंडरमध्ये काही टीम मेंबर्स असतात. दॅट टीम मेंबर्स जर वर्क करत असले एखाद्या प्रोग्रामवर आणि इन बिटवीन जर कुठे काही प्रॉब्लेम्स आला प्रोग्रामिंगमध्ये, तर दॅट प्रोग्रामिंग will be corrected or suitable correction will be provided by the team leader. Okay, and the execution of the program will be done properly. Is it so? But it is necessary that first level management or the team leader must know the corrective action. Okay, then as we go through a hierarchy from bottom to higher level, the technical skill lost their importance. Means what? uh, the technical levels we must be purchased by the higher level or top level, but at bottom level there will be some less technical knowledge will be considerable, because uh, that that bottom level management persons work as instructed by the manager or as instructed by the supervisor or as instructed by the top level management. Okay, so as we go from bottom to higher, the technical skill lose their importance. Okay, so this is nothing but the technical skill. Then next is managerial skill. Next managerial skill is that is conceptual skill. In the conceptual skill, ability to see the organization as a whole, means that complete organization will work for the conceptual skill, include analytical, creative and interrelationship skill. Means what? Suppose we are working on the project of any sim card company. In that case, there must be a data provided by the vendor. Okay, in that case, uh, we will have to analyze the data, uh, and what type of data must be there or what type of analysis we will have to do. How many persons are using a particular company sim card, for what they are for what time they are using the talk time, how much they are how much time they are spending to contact with one another, uh, how many or the persons only using that sim for incoming calls only, or how much time they are spending the time on the surfing the data, which sites they are preferring, uh, then what type of social media apps they are using, uh, is they are using the mobile data for gaming only. ओके, म्हणजेच काय म्हणायचं आहे मला की ॲनालिसिस ऑफ डेटामध्ये काय काय येते, तर जर एखादं कोण म्हणजे 100 or 100 पीपल्स आर देअर, आउट ऑफ दॅट 100 पीपल्स डेटा, हाऊ मेनी पीपल्स आर युजिंग विच कंपनी सिम कार्ड, त्यापैकी किती लोक आउटगोईंगसाठी ते सिम कार्ड वापरतात, किंवा त्यापैकी किती लोक इनकमिंगसाठीच फक्त सिम कार्ड तो नंबर वापरतात, किती लोक फक्त डेटा सर्फिंगसाठी किंवा नेट ब्राउझिंगसाठी ते सिम कार्ड वापरतात, किती लोक त्यावर एका दिवसाला हाऊ मच अमाऊंट ऑफ डेटा दे विल युटिलाइज फॉर द डाउनलोडिंग पर्पज, त्यापैकी किती लोक फक्त गेमिंगसाठीच नेट वापरतात. ठीक आहे, अशा प्रकारचा जो डेटा आहे त्याला ॲनालिसिस केले जाते. आफ्टर ॲनालिसिस द सम इंटर रिलेशनशिप स्किल और इंटर रिलेशन विल बी डेव्हलप्ड. बरेचदा तुम्ही पाहिलं असेल की जर आपण एखादं सोशल ॲप वापरतो तर त्यामध्ये काही ॲड्स येत राहतात मधामधात. त्या ॲड्स कशाशी रिलेटेड असतात,
जेव्हा आपण ॲमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट किंवा आणखी ज्या काही मिंत्रा सोशल साईट्स आहेत त्या साईट्सवर आपल्याला जे काही परचेस करायचं, ऑनलाईन परचेसिंग करायचं, त्याच्याबद्दल जेव्हा आपण एखाद्या वेळी सर्च करतो, बरोबर आहे, तर तो सर्च केलेला डेटा कोण ॲक्सेस करते, दॅट इज सोशल साईट्स. आपण बरेचदा पाहिलं असेल की टर्म्स अँड कंडिशनमध्ये ज्या काही टर्म्स अँड कंडिशन येतात त्या आपण अलाऊ करतो प्रत्येक. यूज दी मोबाईल डेटा, यूज दी मोबाईल फोन्स, व्हिडिओज, फोटोज, ओके, किंवा काय म्हणू आपण, यूज दी सोशल ॲप्स डेटा, किंवा अशा प्रकारच्या ज्या काही टर्म्स अँड कंडिशन असतात त्या आपण अलाऊ करतो पर्टिक्युलर गेम वापरताना किंवा सोशल मीडिया साईट ज्या ॲप्स आहेत ते इन्स्टॉल करताना. त्यामुळे काय होते की आपण जरी फेसबुकवर सर्च नाही केला आहे परचेसिंगबद्दल, जरी आपण गेम्सवर सर्च नाही केला आहे, परंतु काय असते की दॅट ॲप्स आर इंटरलिंक्ड बाय दॅट टर्म्स अँड कंडिशन. ओके, so that's why that type of relationship will be created between the one and other social media apps as well as the gaming apps. Okay, that means that type of conceptual skill will be developed while programming in the organization. Okay, hence the conceptual skill will lead to the development of that organization. आता आपण कोणत्या ऑर्गनायझेशनबद्दल बोलत आहे, जर कंपनीकडे बऱ्याचदा आपल्याला कंपनीकडून कॉल्स येतात, ॲक्च्युली आपण त्या कंपनीला पर्टिक्युलरली आपला कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला नसतो, बट दॅट टाईप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अ परचेस फ्रॉम द समवेअर एल्स. ओके, बऱ्याचदा तुम्ही पाहिलं असेल की जो आधार कार्डचा जो डेटा आहे तो लीक झाला होता किंवा परचेस सेल केला गेला होता. ओके, कॉन्फिडेन्शियल डेटासुद्धा सेल केला जातो. ओके, तर अशा प्रकारच्या ज्या काही कॉन्सेप्च्युअल स्किल्स आहेत किंवा ॲनालिसिस ऑफ डेटा दॅट विल बी डन इन द ऑर्गनायझेशन, हेल्पफुल टू मॅनेजर टू लुक आउटसाइड देअर डिपार्टमेंट गोल्स, हेल्पफुल टू मॅनेजर टू लुक आउटसाइड द डिपार्टमेंटल गोल्स. ओके, ते मोस्टली रिक्वायर्ड फॉर टॉप मॅनेजर, लेस क्रिटिकल फॉर मिड लेवल मॅनेजर अँड नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट लेवल मॅनेजर. ओके, तर हा जो कॉन्सेप्च्युअल डेटा आहे तो जास्तीत जास्त टॉप लेवल मॅनेजरला रिक्वायर्ड आहे, लेस क्रिटिकल फॉर मिड लेवल मॅनेजमेंट अँड नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट लेवल मॅनेजर. ओके, सो दीज कॅन बी क्लासिफाईड ॲज डिसिजन मेकिंग स्किल. डिसिजन मेकिंगमध्ये काय येते की जर कॉन्सेप्च्युअली दॅट पर्सन इज व्हेरी स्ट्रॉंग, सो ही कॅन टेक अ डिसिजन at a short time span. Okay, so ability of a person to take a timely and accurate decision, that is the conceptually strong person ability. Okay, which ability must be there in that person, a person to take a timely and accurate decision. Next आहे ऑर्गनायझेशनल स्किल. इट हेल्प टू सिलेक्ट अँड फिक्स राईट पीपल ॲट राईट वर्क. म्हणजे काय, आपण डेलिगेशन ऑफ ऑथॉरिटी किंवा काय म्हणू रिक्रुटमेंट प्रोसेस, रिक्रुटमेंटनंतर जे काही आपण डेलिगेशन ऑफ वर्क आहे, तर डेलिगेशन ऑफ वर्कमध्ये काय येते, विच पर्सन इज suited for particular type of job. Okay, so that is nothing but the organizational skill he must have. Okay, on that basis means right people right पोझिशनला असेल तर काय त्याच्याकडे ॲबिलिटी असेल टू टेक अ टाइमली अँड ॲक्युरेट डिसिजन. इज इट? सो दिस इज नथिंग बट दी कन्सेप्च्युअल स्किल. Second type of managerial skill, first is technical skill, second is conceptual. Then third type of managerial skill is human or interpersonal managerial skill. That ability of a manager to work efficiently with people. It is a leadership kind of work. म्हणजेच मॅनेजरकडे अशी ॲबिलिटी असायला पाहिजे की ही मस्ट वर्क विथ पीपल ॲट अ डिफरंट लेवल. वेगवेगळ्या लेवलच्या डिपार्टमेंटमधल्या किंवा एंटरप्राईजमधल्या वेगवेगळ्या लेवलमधल्या एम्प्लॉईजसोबत मॅनेजरची काम करायची तयारी असायला पाहिजे किंवा त्याच्याकडे तशा प्रकारची एक इफिशियन्सी असायला पाहिजे, ॲबिलिटी असायला पाहिजे. ओके, सो हेल्प टू बिल्ड अ टीम अँड क्रिएट
a environment in work in which people feel secure and free to express their opinion. आणि वेन वर्किंग इन द एंटरप्राइज और ऑर्गनायझेशन तिथे अशा प्रकारचं ॲटमॉस्फिअर एन्व्हायरमेंट असायला पाहिजे की दॅट पीपल फील सिक्युअर, एक सिक्युरिटी फील व्हायला पाहिजे आणि एक फ्रीडम असायला पाहिजे टू एक्सप्रेस देअर ओपिनियन्स आयडियाज, टू लुक फॉरवर्ड फॉर अ डेव्हलपमेंट अँड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गनायझेशन. म्हणजेच प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलला एक सिक्युअर्ड वाटायला पाहिजे, देन फ्रीडम असायला पाहिजे की ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, एक्सप्रेस हिज आयडिया रिगार्डिंग दी whatever the manufacturing or whatever the program on which the team is working. ओके, म्हणजेच त्याच्याकडे कंपनीमध्ये अशा प्रकारचं एक आपलं एन्व्हायरमेंट तयार करायचं की ज्याच्यामुळे त्याला एक सिक्युरिटी वाटेल. की जसं आपण एक्झाम्पल घेतलं की जसं क्लासरूममध्ये काही टीचर्स स्ट्रिक्टली बिहेव करतात, काही टीचर्स स्ट्रिक्ट पण असतात आणि सॉफ्ट पण असतात. ओके, तर तिथे काय एक फ्रेंडली ॲटमॉस्फिअर असते क्लासरूममध्ये की एखाद्या स्टुडंटला जर काय डाऊट आला तर तो काय करतो, लगेच तो डाऊट वेळच्या वेळी क्लिअर करून घेतो सरांकडून. पण काही क्लासमध्ये कसं होते की काही टीचर्स खूपच स्ट्रिक्टली बिहेव करतात क्लासमध्ये, त्याच्यामुळे पोरांमध्ये काय असते, एक भीती असते की सर रागवतील का. ओके, तर तशा प्रकारचं जर वातावरण कंपनीमध्ये असेल तर कोणीच समोर येऊन त्याचं जे ओपिनियन्स आहेत किंवा आयडियाज आहेत त्या शेअर करणार नाही. तिथे फ्रेंडली वातावरण असेल तरच काय होईल की तो त्याचे आयडियाज, ओपिनियन्स किंवा काही डाऊट्स असतील ते क्लिअर करून घेण्याचा प्रयत्न करेल. ओके, सो मीन्स इन ह्युमन मॅनेजर स्किल किंवा इंटरपर्सनल मॅनेजर स्किलमध्ये एक अशा प्रकारचं ॲटमॉस्फिअर असायला पाहिजे की दॅट पीपल फील सिक्युअर अँड फ्री टू एक्सप्रेस देअर ओपिनियन्स. ओके, दीज स्किल्स आर इक्वली इसेन्शियल फॉर मॅनेजर्स ॲट ऑल लेवल्स इन द कंपनी. तशाच प्रकारचे जे काही स्किल्स असतात किंवा आहेत ते मॅनेजरियल लेवलच्या प्रत्येक मॅनेजर लेवलकडे असायला पाहिजे. ओके, देअर आर क्लिअर क्लासिफाईड ॲज जे काही ह्युमन और इंटरपर्सनल मॅनेजरियल स्किल्स आहेत. दे आर क्लासिफाईड इन 3 टाईप, दॅट इज कम्युनिकेटिंग स्किल, मोटिवेटिंग स्किल, लिडरशिप स्किल. तर कम्युनिकेटिंग स्किलमध्ये काय येते, इट इज द ॲबिलिटी टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन टू अदर. कम्युनिकेटिंग म्हणजे पाहता ऑर्गनायझेशनमध्ये कशा प्रकारचे एम्प्लॉईज असतात की काही लोक मराठी, आता पुण्यात किंवा आपण बँगलोरचं एक कंपनी आहे, टी सी एसचं सेक्टर आहे, तिथे पाहतो मला लक्षात येईल की काही प्रॉपर पर्सन्स आहेत, ते काय करतात तामिळ किंवा व्हॉट वी कॅन से दॅट तेलुगू लँग्वेज त्यांना माहीत असते किंवा ते फॅमिलियर असतात किंवा बोलतात. महाराष्ट्रीयन पीपल जर तिथं जॉब करत असेल तर त्याला हिंदी येते किंवा इंग्लिश येते, मराठीसुद्धा येते, पण मराठी तिथल्या लोकांना कळत नाही, हिंदी तिथल्या लोकांना फारशी कळत नाहीत किंवा ते त्याला जास्त प्राधान्य देत नाहीत. बरोबर, मग काय असे होते की तिथे कम्युनिकेशन होण्यासाठी काय इन इन लँग्वेज बॅरियर नसायला पाहिजे. म्हणजे जर एखादा महाराष्ट्रीयन किंवा अदर स्टेटमधला जर पर्सन असेल त्याला जर इंग्लिश येत नसेल तर देर विल बी सम लँग्वेज बॅरियर विल टेक ऑकर. ओके, म्हणून काय की इन ऑर्डर टू प्रॉपर कम्युनिकेशन द लँग्वेजेस मस्ट बी नोन टू द पर्सन. आणि एक ॲबिलिटी आहे, बरेचशा स्वतःवरून इंट्रोडक्शन करून घेतात किंवा काही लोक खूपच कमी बोलतात, तर त्यामुळे काय होते एक देर विल बी सम ऑब्स्टॅकल इन द कम्युनिकेशन. म्हणून काय म्हटलं, इट इज द ॲबिलिटी टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन टू दी अदर. म्हणजेच एक मॅनेजरमध्ये कोणती क्वालिटी असायला पाहिजे की ही मस्ट हॅव ॲबिलिटी टू कन्वे वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन टू दी सबऑर्डिनेट. ओके, देन इम्प्रॉपर, इनसफिशियंट अँड पूअर एक्सप्रेशन इन्फॉर्मेशन कॅन क्रिएट कन्फ्युजन. आता बरेचदा होते की मॅनेजर किंवा मीटिंगमध्ये डिस्कस काय होते, मीटिंगमधले पॉईंट्स जेव्हा सबऑर्डिनेटकडे कन्वे होतात तर त्यामध्ये लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन होते, लॉस ऑफ बिकॉज ऑफ दॅट सम इम्प्रॉपर, इनसफिशियंट आणि पुअरली एक्सप्रेस्ड इन्फॉर्मेशनमध्ये काय कन्फ्युजन होऊ शकते. ओके, नाव in order to
in order to neglect that confusions, the proper communication must be there sufficient, and good expression quality must be there in the all the levels of the managers. Okay, then next is motivating skill. Okay, it inspire the people to do what the manager want them to do. म्हणजेच काय म्हणायचं आहे की एक्झॅक्टली मॅनेजरला काय सांगायचं आहे. ओके, ते सबऑर्डिनेटपर्यंत पोचायला पाहिजे. मोटिवेटिंग स्किलमध्ये काय इन्स्पायर द पीपल, जे काही सबऑर्डिनेट त्यांना इन्स्पायर करणं टुवर्ड दी गोल ऑफ द ऑर्गनायझेशन, टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दी ऑर्गनायझेशन. देन लिडरशिप स्किलमध्ये काय ते दिस स्किल हेल्प द मॅनेजर टू लीड द पीपल वर्किंग अंडर हिम. म्हणजे जो काही टीम लीडर आहे त्याच्याकडे ॲबिलिटी असायला पाहिजे की तो जे टीम मेंबर्स आहेत त्यांना सोबत घेऊन वर्क करायला पाहिजे प्रोजेक्टवर किंवा एखाद्या प्लांटमध्ये जर पाहिलं आपण तर शॉप फ्लोअरवर. ओके, त्याच्याकडे ॲबिलिटी असायला पाहिजे की तो जे काही टीम मेंबर्स आहेत त्यांना सोबत घेऊन काम व्हायला पाहिजे. त्यामध्ये काही क्लॅशेस नसायला पाहिजे, त्यामध्ये काही कन्फ्युजन नसायला पाहिजे. ओके, अँड एक फ्री एन्व्हायरमेंट असायला पाहिजे. इट इज द ॲबिलिटी टू इन्स्पायर द कॉन्फिडंट अँड ट्रस्ट. आणि जो टीम लीडर आहे त्याच्याकडे ॲबिलिटी असायला पाहिजे की तो नेहमी त्याच्या टीम मेंबरला इन्स्पायर केलं पाहिजे. त्याचा म्हणजे सर्वच टीम मेंबर्सचा टीम लीडरवर विश्वास असायला पाहिजे, ट्रस्ट असायला पाहिजे. जेणेकरून काय होईल की एंटरप्राइजेस किंवा ऑर्गनायझेशनची ग्रोथ तर होईलच, इंडिव्हिज्युअलची सुद्धा होईल. बरोबर आहे. अदरवाईज काय होईल की जर कन्फ्युजन असेल तर काय होईल की जर ऑर्गनायझेशनमध्ये काही जर एखादा गोल किंवा एखादा ऑर्डर कंप्लीट करायची असेल एखाद्या सॅम्पलची, तर त्यामध्ये काय होईल, डिले होईल किंवा काय म्हणूयात आपण लॅक ऑफ कम्युनिकेशन. देअर विल बी सम लॉसेस मस्ट बी देअर बाय कन्सिडरिंग दॅट द ऑल द थ्री manager skill must be there, that is communicating skill, motivating skill and leadership skill, and that all the skill must be possessed by the all levels of manager in the company. Okay, so this is regarding the managerial skill in the enterprise. Okay, so here the completion of the first unit is takes place. Okay, so I will share you the multi-choice questions related to the first unit tomorrow or day after tomorrow, because on 5th, 6th and 7th there will be some unit test 1. Okay, आणि युनिट टेस्टसाठी जो काही सिलेबस झाला आहे आतापर्यंत त्यावरच तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जातील. ओके, सो आतापर्यंत आपण काय काय पाहिलं या युनिटमध्ये जस्ट रिवाईज करून घेऊ. आपण इथे डिफरंट ऑर्गनायझेशन्स पाहिले, टाईप्स ऑफ ऑर्गनायझेशन. देन आपण पाहिलं प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गनायझेशन, व्हॉट आर द डिफरंट प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गनायझेशन. त्यानंतर पाहिलं आपण स्टेप्स इन प्लॅनिंग, कोणत्या स्टेप्स आहेत प्लॅनिंगमध्ये. देन पाहिले आपण फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट, व्हॉट आर द डिफरंट फंक्शन्स ऑफ दी मॅनेजमेंट. देन आपण पाहिलं प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट. आता हेनरी फ्युएलचे प्रिन्सिपल्स आणि एफ.डब्ल्यू. टेलर्सचे प्रिन्सिपल. एफ.डब्ल्यू. टेलरने किती प्रिन्सिपल्स दिले होते आपल्याला, 14. आणि हेनरी फ्युएल्सने 14 दिले होते. एफ.डब्ल्यू. टेलरचे प्रिन्सिपल्स होते 4. सायन्स नॉट रूल. मॅनेजमेंटमध्ये पाहिला आपण मल्टी डायमेन्शनल ग्रुप ॲक्टिव्हिटी अँड डायनॅमिक फंक्शनिंग. मॅनेजमेंट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. ओके, ॲडमिनिस्ट्रेशन कशाला म्हणतात, बरोबर. रोल ऑफ मॅनेजमेंट काय आहे, डेफिनेशन्स ऑफ मॅनेजमेंट पाहिलं वेगळ्या सायंटिस्टने दिलेल्या. बरोबर, कॉन्सेप्ट ऑफ मॅनेजमेंट, कॉन्सेप्टमध्ये काय येते, दॅट इज ऑप्टिमम युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस, आर्ट ऑफ गेटिंग दी वर्क डन थ्रू दी पीपल. ओके, देन इज अ सायन्स, हे पाहिलं आपण. त्यानंतर या पूर्ण टॉपिकमध्ये आपण पाहिलं कॉन्सेप्ट ऑफ मॅनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ मॅनेजमेंट, रोल ऑफ मॅनेजमेंट,
देन इम्पॉर्टन्स ऑफ मॅनेजमेंट, कॅरेक्टरिस्टिक्स, हे सर्व आपण या युनिटमध्ये स्टडी केलेलं आहे. ओके, तर नेक्स्ट स्टेप जो युनिट आहे आपण तो अपकमिंग लेक्चरमध्ये स्टडी करू. ओके, सो वी विल स्टॉप ओवर हिअर. थँक्यू.